مسلمان زہران ممدانی۔ آئیے جانتے ہیں اس کی زندگی کی پچھلی کہانی۔ زہران ممدانی ایک ایسا نام جس نے بتایا کہ ایمان اور عزم کے ساتھ خواب صرف دیکھے نہیں جاتے، پورے کیے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو عام گھرانے سے اٹھ کر نیو یارک جیسے شہر میں انصاف، برابری اور انسانیت کی علامت بن گیا۔ زہران کا تعلق ایک باہمت مگر عام گھرانے سے ہے۔ وہ 18 اکتوبر 1991 کو یوگنڈا کے شہر کمپالا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمود ممدانی ایک مشہور محقق اور پروفیسر ہیں، جبکہ والدہ میرا نائر عالمی شہرت یافتہ فلم ساز ہیں۔ ان کے گھر میں کتابوں، بحثوں اور خوابوں کا ماحول تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کم عمری ہی سے زہران کے دل میں انسانوں کے لیے درد اور انصاف کے لیے جذبہ جاگ اٹھا۔ جب وہ 7 سال کے تھے، ان کا خاندان نیو یارک منتقل ہو گیا۔ ایک نئے ملک، نئی زبان اور نئے نظام میں ڈھلنا آسان نہ تھا، لیکن بچپن میں وہ اکثر اپنی ماں سے سنتے تھے، دنیا بدلنی ہو تو پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ یہی جملہ ان کے دل میں بیج بن کر بیٹھ گیا۔ اسکول میں انہوں نے جانا کہ نسل، مذہب یا زبان کی بنیاد پر دیواریں انسان کے ذہن میں بنتی ہیں، زمین پر نہیں۔ انہوں نے برونوکس ہائی اسکول آف سائنس سے تعلیم حاصل کی، پھر باؤڈون کالج سے افریکانہ اسٹڈیز میں ڈگری لی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست کارپوریٹ نوکریوں میں مصروف ہو گئے، مگر زہران کا راستہ مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، اگر نظام تکلیف دیتا ہے تو اس کے خلاف خاموش رہنا سب سے بڑا جرم ہے۔ زہران نے کمیونٹی میں کام شروع کیا۔ وہ امیگریشن کے مسائل، کرایوں کے بڑھنے، محنت کش طبقے کی جدوجہد جیسے موضوعات پر آواز اٹھانے لگے۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا، میں صرف عوام کا نمائندہ نہیں بننا چاہتا، میں ان کی آواز بننا چاہتا ہوں۔ ان کی سیاست جنگ نہیں، محبت تھی۔ وہ بحث نہیں کرتے تھے بلکہ سمجھاتے تھے، لڑتے نہیں تھے، جوڑتے تھے۔ پھر آیا 2020، وہ سال جب نیو یارک کی فضا میں ایک نئی آواز گونجی۔ زہران ممدانی ایک عام نوجوان، بغیر سیاسی خاندان، بغیر بڑی دولت، مگر دل میں سچائی۔ اس نے نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے لیے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ لوگ حیران تھے، لیکن اس نے کہا، میں طاقت کے لیے نہیں، انصاف کے لیے لڑوں گا۔ نتیجہ، وہ جیت گیا۔ یہ صرف ایک الیکشن نہیں تھا، یہ ایک سوچ کی جیت تھی۔ اسمبلی میں پہنچ کر اس نے امیگریشن، کرایوں اور محنت کش طبقے کے حقوق پر قانون سازی کی۔ لیکن زہران کی سوچ اسمبلی کی دیواروں میں محدود نہ رہی۔ وہ جانتا تھا کہ اصل تبدیلی سڑکوں پر ہوتی ہے، جہاں لوگ رہتے ہیں۔ آخر کار 2024 میں اس نے اعلان کیا کہ وہ نیو یارک سٹی کے میئر کے لیے الیکشن لڑے گا۔ یہ اعلان پورے شہر کے لیے بجلی کی طرح تھا۔ میڈیا نے کہا، ایک مسلمان، ایک سوشلسٹ، ایک تارک وطن کا بیٹا، کیا وہ نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے؟ مگر عوام نے کہا، ہاں وہی تو بنے گا۔ اس کی مہم عام لوگوں کے لیے تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ بسوں کو مفت کرے گا، کرایہ کم کرے گا، چائلڈ کیئر ہر گھر تک پہنچائے گا اور شہر کو سب کے لیے جینے کے قابل بنائے گا۔ اس کا نعرہ تھا، زندگی اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ نیو یارک کے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ پھر وقت آیا نومبر 2025، وہ تاریخی رات جب نیو یارک نے فیصلہ کیا کہ اب وقت بدلنے کا ہے۔ زہران ممدانی شہر کے 111ویں میئر منتخب ہوئے۔ وہ نیو یارک کے پہلے مسلمان، پہلے افریقی نژاد جنوبی ایشیائی میئر بن گئے۔
उस लम्हे न्यू यॉर्क की गलियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कह रहे थे ये सिर्फ एक शख्स की जीत नहीं, ये इंसाफ की जीत है। मगर इक़्तिदार कभी आसान नहीं होता। इलेक्शन के फौरन बाद उसने अपनी अबूरी टीम का ऐलान किया, तमाम ख़वातीन पर मुश्तमिल टीम। उसने कहा जब तक ख़वातीन क़ियादत में नहीं होंगी इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। मीडिया ने सुर्खियां लगाईं, कुछ ने सराहा, कुछ ने तनकीद की, लेकिन ज़हरान के चेहरे पर सुकून था। मेयर बनने के बाद उसने 3 बड़े मंसूबे शुरू किए। पहला, कम्युनिटी सेफ्टी डिपार्टमेंट, जहां पुलिस की बजाय तरबियत याफ्ता ज़हनी सेहत के कारकुनान हंगामी हालात संभालते हैं। दूसरा, मुफ्त बस सर्विसेज, ताकि कोई तालिब इल्म या मजदूर सिर्फ ट्रांसपोर्ट के किराए की वजह से पीछे ना रह जाए। तीसरा, रेंट फ्रीज पॉलिसी, किरायों को कम करके आम शहरियों को सांस लेने का मौका देना। मगर इन इक़दामात के साथ मुखालफत उसकी बढ़ने लगी। कुछ ने कहा वो सोशलिस्ट है, कुछ ने कहा वो अमेरिकी इक़्तिदार के खिलाफ है, मगर वो हमेशा कहता अगर एक बच्चा बमबारी में मारा जाए तो उसकी माँ का मजहब नहीं पूछा जाता, इंसानियत का दुख एक सा होता है। ये जुमला उसका वायरल हो गया, लोग उसे इंसानियत का मेयर कहने लगे। ज़हरान की ज़ाती ज़िंदगी भी सादा मगर खूबसूरत है। आइए जानते हैं। 2024 में उसने एनिमेटर और मुसव्विरा रमा दावजी से शादी की। दोनों अक्सर अवामी तकरीबात में एक साथ नजर आते हैं। रिमा कहती हैं ज़हरान के पास सबसे बड़ी ताकत उसकी सच्चाई है। उनकी माँ मीरा नायर अक्सर कहती हैं मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि वो एक इंसान है। ज़हरान अपनी कामयाबी को कभी ज़ाती जीत ही नहीं समझता। वो हमेशा कहता है मैं उनके कंधों पर खड़ा हूँ जिन्हें निज़ाम ने नज़रअंदाज किया। एक बार एक सहाफ़ी ने पूछा जब लोग आपको गद्दार कहते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? वो मुस्कराया और बोला सच बोलने वालों को हमेशा गद्दार कहा गया है, लेकिन मैं खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं बोलना छोड़ दूं तो मेरे जैसा कोई और बोल नहीं पाएगा। यही जुमला उसके पूरे सफ़र का खुलासा है। ज़हरान ममदानी की सियासत इक़्तिदार के खेल से ज़्यादा एक दिल की पुकार है। वो कहता है मेरी सियासत इंसानों के लिए है, जमातों के लिए नहीं। उसकी मेयरशिप की इब्तदाई दिनों में न्यूयॉर्क ने नई हवा महसूस की। सबवे स्टेशनों पर मौसीकी बजने लगी, मजदूरों की यूनियनों में उम्मीद जागने लगी और शहर के स्कूलों में मसावात का लफ्ज़ दोबारा पढ़ाया जाने लगा। ज़हरान जानता है कि आगे रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि उसके सामने ताकतवर तबके और ताकतवर लोग मौजूद हैं। ताकतवर तबके उसकी मुखालफत करेंगे, मीडिया सवाल उठाएगा, मगर वो पुरअज़म है। वो कहता है तब्दीली एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर हम एक सच बोलने वाले रह गए तो वो दिन ज़रूर आएगा। ज़हरान ममदानी की कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये एक नस्ल की कहानी है जो ख्वाब देखती है, जो इंसाफ चाहती है, जो चाहती है कि सियासत खिदमत बने, जंग नहीं। आखिर में उसने कहा था मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक कोई शख्स इंसाफ के लिए बोलता रहेगा मेरा मकसद जिंदा रहेगा। ये कहानी है ज़हरान ममदानी की, एक बेटे की जो ख्वाब लेकर न्यूयॉर्क आया, एक शौहर की जो सच्चाई के साथ खड़ा है, एक मेयर की जिसने बताया कि इंसानियत का सबसे खूबसूरत चेहरा वही है जो बगैर फ़र्क के सब के लिए मुस्कराता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें।